أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على سبيل الفضل. We are in the class number 159. Inshallah, today we are going to continue lesson number 18 of Durus volume 3. Let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ajib an al-Istidil Atiyah. First one, Limada Akhraja Usama the Sabur. Firstly, why did Usama bring out the board from the classroom? Yeah, Usama வந்து கிளாஸ் வந்து போர்டு எடுத்து வெளியே வந்தாங்க. That is for Akhraja Usama the Sabur. Firstly, li yunadhifuha. Li yunadhifaha. Li an வந்திருக்கு. So, li yunadhifaha. Kam balagat nisbatu an-najahi. Balagat nisbatu najahi. 97. So, passing percentage எவ்வளோ ரீச் ஆயிருக்கு? Okay, how was the passing percentage? Okay, balagha means to reach. So, balagha nisbatu najahi 97. Number 3, limada arada aliyun an yadhhaba ila ghurfati. Why did Ali want to go to his room? Arada aliyun an yadhhaba ila ghurfati li'annahu musabun bi suda'in shadidin. ஏன் வந்து அலி அவங்க ரூமுக்கு நாடி விருப்பப்பட்டாங்க? Because he had a severe headache. For ماذا يريد المدرس أن يري المدير يريد المدرس أن يري المدير دفاتر النحو. What does the teacher want to show the director? Teacher wants to show the director the دفاتر النحو, notebook of the grammar. Okay. Next, انقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد واللازم. انقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد واللازم. So the fail verb is classified as per its meaning to transitive and intransitive. So the மானாவோட அடிப்படையில் ஃபெயில் வந்து முத்தத்தியாவும் லாசிமாவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. فالمتعدي ما تجاوز حدثه الفاعل إلى مفعول به هو بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة. முத்தஅத்தி அதில் என்ன உங்களுக்குன்னா அங்கே அந்த ஃபாயில் வந்து மஃபூலுக்கு தேவைப்படும். ஃபெயில் இருக்கும், அதில் மஃபூல் பிஹி அதில் வந்து தேவை இருக்கும். அந்த மஃபூல் முழுமை அடைஞ்சாதான் அந்த சென்டென்ஸ் முழுமை அடையும். அது இருந்தால் தான் முடியும். ஸோ முத்தஅத்தி இஸ் ஒன் which needs an object. அந்த ஃபெயிலுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும். அதான் முத்தஅத்தி. ஸோ நஹ்வ பனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அல் காபத. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் built what? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் built அல் காபத மஃபூல் பிஹி. ويحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه. So அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது? it needs a file to do its action and maf'ul. அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைலுக்கு ஃபைல் இருக்கணும், அது மஃபூலும் தேவைப்படுது. ரைட். وعلامته أن يقبل ها الضمير التي تعود إلى المفعول به هو قرأ الدرس فهمه. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மஃபூல் பிஹி தமீராவும் வரலாம். قرأت الدرس وفهمه. He read the lesson and he understood it. Right? رأيت حشرة سامة فقتلتها. فقتلتها I killed it. The ha வந்து எதை குறிக்கிறது? ஹஷரத் சாமத்தை தான் குறிக்கிறது. இப்போ உங்களுக்கு தமீராவும் வரலாம், டைரக்ட் உள்ள நவுனாவும் வரலாம். واللازم ما يتعدى أثره فاعله نحو خرج الطلاب فرح المدرس. லாசிம் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு என்ன தேவையில்லை, ஃபைலுக்கு மஃபூல் பிஹி தேவைப்படாது. ஓகே. எக்ஸாம்பிள், خرج الطلاب, the students left. فرح المدرس, the teacher felt happy. So لا يحتاج الفعل اللازم إلى مفعول به. So the
Fail lazim does not require maf'ul bihi. Fine. Next. قد يتعدى الفعل اللازم بواسطة حرف الجر. This is very important. The فعل اللازم may become transitive through by حرف الجر. حرف الجر மூலமா என்ன செய்யும்? فعل اللازم வந்து முத்தாதியாவும் மாறலாம். For example, نحو غضب المدرس على طالبي الكسلاني. The teacher got angry on the lazy student. So here you have على. ذهبت بالمريض إلى المستشفى. I took the student to the I took the patient to the hospital. Jabari, I looked at the mountain. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. Prophet صلى الله عليه وسلم said, whoever dislikes my sunnah, he is not among us. أريد أن أطلع على منهج مدرستك. I want to see your syllabus of your school. methodology of syllabus of your school. لا أرغب في السفر هذا في السفر هذا الأسبوع. I don't want to travel in this week. So يسمى مفعول مثل هذا الفعل غير الصريح. And مفعول مثل هذا الفعل, the مفعول of such verb is called غير الصريح. It is indirect. So direct object தான் உங்களுக்கு ஃபெயில் லாசிம்ல கிடைக்காது. ஃபெயில் முத்தாதில டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கும். ஃபெயில் லாசிம்ல வந்து ஒரு ஹர்ஃப் துணையோட என்ன ஆயிரும், அந்த verb வந்து ஃபதியதஅத்தா சொல்லிருந்தாங்க இல்லையா, இந்த ஃபெயில் வந்து என்ன ஆயிரும், it may become transitive. ஸோ அதுக்கு சொல்லணும் غير الصريح. وهو مجرورا لفظا. மேல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு மஜ்ரூர்ல தான் இருக்கு. على الطالب المستشفى الجبلي எல்லாமே மஜ்ரூர்ல இருக்கு. وهو مجرور لفظا بحرف الجر منصوب محلا على انه مفعول به غير صريح. So it is مجرور because of the حرف الجر. حرف الجرனால நம்ம மஜ்ரூர் சொல்றோம். ஆனா منصوب محلا على انه مفعول به غير صريح, but it is in the place of nasab because it is a indirect object. So مفعول به which has come as indirect. பார்க்கறதுக்கு அது வந்து நம்ம மஜ்ரூர் சொல்லுவோம். ஆனா அது மன்சூப் இடத்துல இருக்கிறதுனால, ஏன்னா மஃபூல் பிஹி மன்சூப் இருக்கிறதுனால அது வந்து غير صريح, இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஸ்கூல்ல காலேஜஸ்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் எஸ்விஓ சப்ஜெக்ட் வெப் ஆப்ஜெக்ட், அதே மாதிரி இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் படிச்சிருப்போம். அதுதான் இங்க வந்து துக்து ஃபாசம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ميز اللازم من المتعدي فيما يلي. Okay, differentiate lazim or distinguish lazim from mutaddi. What follows? கீழ வந்து கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸ்ல எது லாசிமான verb, எது முத்தாத்தியான verb நமக்கு பார்க்கணும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா சிம்பிள். டைரக்ட் மஃபூல் பிஹி இருந்தா அது முத்தாத்தி, மஃபூல் பிஹி இல்லாம இன்டைரக்ட் வித் அப்ஜரோ அல்லது அப்ஜர் இல்லாம கூட இருந்ததுன்னா அது வந்து லாசிம். يشرح المدرس الدرس مرتين. The teacher explains the lesson 2 times. ஆசிரியர் வந்து இந்த பாடத்தை 2 முறை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, விவரிச்சு சொன்னாங்க. இப்போ இது என்னது, யஷ்ரஹு அங்க மென்ஷன் பண்ணி அல் முத்தாத்தி அல் ஃபெயில் முத்தாத்தி. சரியா? நம்பர் 2 வஹிகா துல்லாப், the students laughed. இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஃபெயில் லாசிம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது யஷ்ரஹு ஃபெயில் முத்தாத்தி, ரெண்டாவது வஹி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல உங்களுக்கு வந்து இங்க மஃபூல் பிஹி இருக்கு தர்ஸ. செகண்ட்ல பார்த்தா வஹிகா துல்லாபு, அங்கே அந்த வெர்ப் ஃபெயில் ஃபைல் ரெண்டுமே அதுலயே அதோடைய மீனிங் கன்வே ஆயிடுச்சு, அது போதுமானதா இருந்தது. அதனால அது வந்து அல் ஃபெயில் லாசிம். நம்ம ரஜா அபி அல் பாரிஹத, மை ஃபாதர் ரிட்டர்ன்ட் அல் பாரிஹத earlier. அப்போ இங்க ரஜா இது ஃபெயில் லாசிம் பிகாஸ் உங்க ஃபெயில் ஃபைலே அது மீனிங் அங்க கன்வே ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்பர் 4 ஹஃபிஸ்து அல் குர்ஆன வ அனா ஸகீர். I memorized Quran when I was young. So ஹஃபிஸ்து is the file
அல் குரான் இஸ் மஃபூலன் பிஹி. வாவ் வந்து வாவுல் ஹால், அல் அனா சகீர். சரியா? when I was young. நான் வந்து குரானை சிறு வயசுல இருக்கும்போது நான் வந்து மனப்பாடம் செஞ்சுட்டேன். அப்ப அல் குரானை இங்க மஃபூலன் பிஹி வந்ததுனால இது ஃபீஸ வந்து என்னது ஃபெருல் முத்தஅத்தி. இப்ப இஜ்லிஸ் ஹுனா, சிட் ஹியர். சிட் ஹியர் சொல்லும்போது இஜ்லிஸ் ஜலஸ் இஜ்லிஸ், தட் இஸ் ஃபெருல் லாசிம். ஓகே. இஃப்தஹல் பாப, ஓபன் த டோர், வக்லிக் அன்-நவாஃபித. ஸோ இங்கே இஃப்தஹ், ஃபதஹ, இஃப்தஹ் அதுவும் சரி, அக்லக யுக்லிக்கு, அக்லிக் ரெண்டுமே இங்கே ஃபெயில் அமர் தான். ரெண்டுமே அல் ஃபெயில் முத்தாத்தி. பிகாஸ் ரெண்டுமே என்ன செய்யுது உங்களுக்கு மஃபூல் பிஹி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. அல் பாபர் மஃபூல் பிஹி, அன் நவாஃபித மஃபூல் பிஹி. இப்போ இங்கே ரெண்டுமே வந்து ஃபெயில் முத்தாத்தி. நம்பர் 7, அமர் அல்லாஹு தஆலா இப்ராஹீம அலைஹிஸ்ஸலாமு பிஸப்ஹி இப்னிஹி இஸ்மாஈலி alayhi assalamu. Allah ordered Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son Ismail alayhi salam. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா அமர ஃபெயில், அல்லாஹ் ஃபைல், இப்ராஹீம் that is மஃபூல் பிஹி இல்லையா? அப்போ இந்த அமர வந்து இஸ் ஃபெயில் முத்தாத்தி. நாம திஃப்லு, the child slept, and நாம is ஃபெயில் லாசிக் because it does not require object here. இப்போ நாம திஃப்லு ஃபெயில், அதுலயே அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கவர் ஆயிருது. அதுக்கு வந்து மஃபூல் பிஹி தேவைப்படுறது இல்லை. நம்பர் 9, கும்து மின் நௌமி முதஅக்கிரன். கும்து மின் நௌமி முதஅக்கிரன். I got up from the sleep late. தூக்கத்துல இருந்து என்ன செஞ்சேன், லேட்டா இருந்துச்சு. இப்போ முதஅக்கிரன் இங்க ஹால். இப்போ காம எக்குமு கும் வந்து உங்களுக்கு ஃபெயில் லாசிம். ஓகே. ஸோ கும் இஸ் ஃபெயில் ஃப்ரம் த காம எக்குமு, டு இஸ் your fa'il, Naomi jar majrur, mutaakhir is your hal. In what condition I got up? I got up late. Late ஆயிருச்சு. அப்போ இது ஹால். ஓகே. அப்போ இந்த காம எக்கும் வேர்ப் என்னது ஃபெயிலுல் லாசிம். நம்மட்ட நஅபுதுல்லாஹ வலா நுஷ்ரிகு பிஹி ஷையன். We worship Allah and we do not associate any partner with him. First பாருங்க, நஅபுது அல்லாஹ. So na'budu is from abada ya'budu, it is fi'l mutaaddi. Allah is maf'ul bihi. Whereas wala nushriku bi shay'in, இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா nushriku bihi jar majrur, of course. Shay'in is we do not make partnership anything with him. அப்ப shay'in வந்து உங்களுக்கு again maf'ul bihi for nushrik. சரியா? So this is maf'ul bihi. So அஷ்ரக யுஷ்ரிகு, அபத யாபுது, அஷ்ரக யுஷ்ரிகு both are al-fi'l mutaaddi. லம் ஆகுல் ஷையன், I did not eat anything. நான் எதுவுமே சாப்பிடல. இங்க அக்கல யாக்குலு, to eat what? Something, to eat something, right? But ஷையன் is maf'ul bihi, that is then அக்கல யாக்குலு, the verb is fi'l mutaaddi. ஸோ இதில் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்குனால வந்து எது ஃபெயில் லாசிம், எது ஃபெயில் முத்தஅத்தி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நம்பர் 12, தஅீபல் உம்மாலு, the laborers got tired. லேபர்ஸ் என்ன ஆயிட்டாங்க, ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஃபாயில் ரெண்டுமே இங்க வந்து போதுமானதா இருக்கு. இது மஃபூல் பிஹி தேவையில்லை. அப்போ இது ஃபெயில் லாசிம். நெக்ஸ்ட், ரஹப்து பிதுயூஃபி, I welcome the guests. இங்கிலீஷ்ல பார்த்தா ஐ வெல்கம் த கெஸ்ட் டைரக்டா உங்களுக்கு மஃபூல் பிஹி வருது. பட் வேற அரபிக்ல ரஹப யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பி யூஸ் பண்ணணும். அதனால மர்ஹபம் பிக்கும் சொல்றோம் இல்லையா? ரஹப யுரஹிபு தர்ஹீபன் பிக்கும், ஐ வெல்கம் யூ ஆல் சொல்றோம் இல்லையா? ரஹப்து பிக்கும் ஜமீஅன். இப்போ ரஹப வந்தனால பிதுயூஃபி வந்துருச்சு. ஸோ பி வந்தனால இது வந்து உங்களுக்கு ஃபெயிலுல் லாசிம், ஃபெயில் முத்தஅத்தி கிடையாது. ரஹப், ரஹப்து பிதுயூஃபி. ஓகே. ஸோ இது முக்கியமான ஒரு தம்ரீன். இன்ஷால்லா நீங்களும் என்ன செய்யணும், இது படிச்சு பார்த்துட்டு லாசிம் எது முத்தஅத்தி பிரிச்சு நீங்க பார்க்கணும்.